अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। जिला एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी श्रीमती प्रतिमा सिंह ने कहा कि हॉस्टल के किचन स्टाफ को चाहिए कि अगर ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के साथ किचन रूम, स्टोर रूम और आसपास के इलाकों को साफ रखा जाएगा तो खाना इससे जहरीला नहीं होगा। मकामी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में फूड की शिकायतों के इजाले को लेकर SC, ST, BC, अक़लियती, KGVB, मॉडल स्कूल, जनरल गुरुकुलास स्कूल और हॉस्टलों में काम करने वाले कुकिंग स्टाफ के लिए मुनाकिदा आज एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में उन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हॉस्टल में किचन का मुआयना किया और किचन के अमले से छिपकलियों, काकरोचों और दीगर हशरात के दाखिले को रोकने के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में पूछा। सीवरेज के पानी को दाखिल होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए और चावल और सब्जियों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह धोया जा रहा है, ये सारी तफसीलात जिला एडिशनल कलेक्टर ने हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताए गए हॉस्टल के तलबा को मेयारी खाना फराहम करने के लिए किस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए और उन्होंने इस बात का हिदायत दी कि प्रोग्राम को समझकर इस पर अमल करने का मशवरा दिया। बुनियादी तौर पर खाना पकाने वाले अमले को ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हरी सब्जियों को साफ़ सुथरा धोना चाहिए, किचन रूम और स्टोर रूम को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर जमला नायक, BC डेवलपमेंट ऑफिसर केशोराम, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल प्रिंसिपल मेदक कविता, नरसापुर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल प्रिंसिपल के अलावा दीगर हॉस्टल के प्रिंसिपल और स्टाफ मौजूद थे। आइए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇది ఇక్కడ వినడమే కాకుండా రేపు మీరు అక్కడ మీ హాస్పిటల్కు వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా చిన్న కేసు జరగకుండా చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరితో కోరుకుంటూ మరి మనకు మేడం ఎంత బిజీ ఉన్నా మీ అందరితో ఒకసారి కలవాలని వచ్చినటువంటి మన మేడం గారికి మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ మేడం గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతాను. ఈ రోజు మనం ఇది ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాము ఫర్ ఆల్ అందరి KGBV రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, SC హాస్టల్, BC హాస్టల్, మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం. సో మనకి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇక్కడే చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ కుక్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి 20-30 సంవత్సరాలు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కానీ ఈవెన్ మన జిల్లాలో కూడా వేరే జిల్లాలో కూడా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. పని చేస్తే మనకి జ్వరం ఉంటే, కోల్డ్ ఉంటే అవి కూడా మనం వేరే పర్సన్స్ కి ట్రాన్స్మిషన్ కి సంభావన ఉంది. సో అది కూడా వి విల్ బి అడ్రెసింగ్ టుడే హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. మీ గురించి మనకి నీడ్స్ కానీ ఏవైనా సమస్య ఉంటే కూడా మీకు బ్రేక్ ఇవ్వడానికి దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో వి విల్ బి కవరింగ్ టుడే. సో जस्ट यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज आराम से सुनिए, जहाँ भी आपको डाउट हो आप पूछिए, फ्री का होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास भी प्रेजेंटेशन है, पूरा मॉड्यूल तैयार है. बट आप भी जितना इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे మీరు ఎక్కడ వరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అంత వరకు చేయండి ఫుల్ డే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. So 2-3 aspects that they will be covering. But first of all, I request cooperation from all of you. మనకి చిన్న స్పేస్ కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. బట్ మీ సహకారంతో and contribution and cooperation from the staff of minority residential మనకి ప్రిన్సిపల్ గారు వెళ్ళి ఇచ్చారు, అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు with all the facilities. I thank Principal T.S. Evaral also to give us this opportunity. So request district managers ఫ్రీగా ఉంటే మీరు కూడా మాట్లాడండి. మీ తరఫు నుంచి ఏవైనా ఇన్పుట్స్ ఉంటే, ఏవైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే అది కూడా మీరు ఇవ్వండి. కానీ ఏదైనా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ బాగా తయారు చేశారు, ఒకటి ప్రెజెంటేషన్ కూడా తయారు చేశారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఎక్కడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా వస్తారు, SC వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్, మనకి DEO రమేష్ గారు కూడా. అన్ని హాస్టల్స్ లో స్టోర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ స్టోర్ రూమ్ లో
కూరగాయల బియ్యం ఎలా పెట్టాలి, ర్యాక్స్ మీద పెట్టాలి, అది సేఫ్టీ ప్రకారం ఎలా చూసుకోవాలి. కొన్ని కేసుల్లో మనకి కంప్లీట్ మీరు కటింగ్ బట్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? అక్కడ టేబుల్ ఉంది మేడం, టేబుల్ మీద టేబుల్ మీద కట్ చేస్తాం. అయితే మీరు క్యాప్ వేసుకుంటున్నారు, రెగ్యులర్గా కూడా వేసినా ఈరోజు 20% వేసుకుంటాం. అట్లా ఏంటంటే నెక్స్ట్ వస్తే మరి ఈ మధ్యన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి కదమ్మా, బల్లి పోయడము, లేకపోతే ఎలుకలు రావడం, బుద్ధికాలు రావడము, ఎట్లా ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎక్కడికి లోపం ఎక్కడుంది అంటున్నారు? అదే ఇప్పుడు జనరల్గా హాస్పిటల్ వస్తున్నాయి కదా, అంటే ఏ రకంగా అజాగ్రత్త ఉంటేనా, నిర్లక్ష్యం చేస్తే వస్తుందా, లేకపోతే అందులో పెట్టుకుంటాం. మళ్ళీ మేము కూరగాయలు కడిగేటప్పుడు ఉప్పు నీళ్ళు వేసుకుంటాం. మంచి నీళ్ళలో ఉప్పు నీళ్ళు తీసి మళ్ళీ మంచి నీళ్ళు వేసుకొని టేబుల్ మీద కూరగాయలు వేసుకొని కట్ చేసుకుంటాం. పిల్లలు బాగా వేసుకుంటాం. కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటాం మేడం, అన్నం ఉంది. సప్లైలో వస్తుంది ప్రతిరోజు వస్తున్నాయి, వారానికి ఒకసారి వస్తున్నాయి కూరగాయలు. అయిపోయింది వెంటనే రోజు ఒక దినం దినము కూరగాయలు వచ్చేస్తాయి మేడం. అయిపోయింది ఫోన్ చేస్తాం. తర్వాత మనకి మెన్యూ ప్రకారం ఇస్తున్నారా కూరగాయలు? మెయిన్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా అవైలబుల్ లేదంటే మనకి అందుబాటులో లేదంటే